नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना स्वागत जनाऊँगी अमोडिया न्यूज को। दर्शक बंधु आज जनवरी 23 तारिख गुरुवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडटी भल लगे लाइक शेयर करदेवे। तेरे प्रत्येक दिन यही ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब कर पाखर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु। तेबे आसंतु नजर पकेबा आजिर संपूर्ण खबर उपरे। विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महान विप्लवी वीर सुरेंद्र साई को राज्यस्तरीय जयंती आज पालन कराजिबो। एही परिप्रेक्षी सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्षर गुरुवार पूर्वाह्न उभय महापुरुषों प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाल्य अर्पण कराजिबो तथा संध्या 5:30 जयदेव भवन रे एक साधारण सभा अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट रे 10टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में बुधवार लोकसभा भवन में बसिथिबा कैबिनेट बैठक में 10टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। बैठक में मंत्री परिषद सदस्य और विभागीय सचिव माने उपस्थित रही। बैठक शेष होगा पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सांबादिक सम्मेलन करी एही सूचना देइछन्ती। विद्यालय और गणशिक्षा विभागर प्रथम प्रस्ताव बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन्ती प्रति पंचायत रे आदर्श विद्यालय खोलिबो। चलित वर्ष 114टी पंचायत रे प्रथम पर्याय रे एहा आरंभ हेबो। परवर्ती 4 वर्ष रे अन्य पंचायत गुड़िक एहाकू पहुंचा जिवो। प्रति विद्यालय पिछा 4 ରୁ 5 कोटी खर्च कराजिबाकू लक्ष्य रखा जाइछि। एथिपाई 12,000 कोटी टंका राज्य सरकार व्यय करिवे बोली कहिसेंती। राज्यर मोट 6,794टी पंचायत रे एपरी पीडर स्कूल चिन्हट कराजिबो। यह 2028 सुधा समस्त शिक्षक पदवी पूरण कराजिबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती। परवर्ती प्रस्ताव षोडश अर्थ कमिशन को पाखरे 12,56,148 कोटी दाबी करिबु। एने गतकाली कैबिनेट रे प्रस्ताव पारित होईछि। एही अर्थ 2026 रु 2031 मध्य खर्च कराजिबो। नूतन शीतल भंडार पाई प्रोत्साहन जोगाई देवे सरकार। परवर्ती खबर आईआर पावर कमिशन लिमिटेड को अधिक स्वतंत्र आर्थिक प्रोत्साहन देवे राज्य सरकार। पूर्वरु 30% आर्थिक सहायता दिया जाउथिबा वर्तमान आउ 20% को जोगाई दियाजिबो। एथिपाई राज्य सरकार 110 कोटी टंका व्यय करिवे। परवर्ती खबर नुआ शीतल भंडार पाई प्रोत्साहन जोगाई देवे सरकार। पुंजी विनियोग सब्सिडी जरिया 60% सब्सिडी जोगाई देवे। 6,50,00,000 टंकार आर्थिक सहायता उपरे सब्सिडी देवे। 4टी स्लाब रे सहायता जोगाई देवे राज्य सरकार। विद्युत सब्सिडी भी जोगाई देवे सरकार। अण कार्यक्षम शीतल भंडार को पुनः कार्यक्षम करिया पई तदंत करी चयन कराजिबो। सही क्षेत्र में मध्य आर्थिक सहायता राज्य सरकार जोगाई देवे। 1.5 कोटी टंकार आर्थिक सहायता भी राज्य सरकार जोगाई देवे। परवर्ती प्रस्तावटी ग्रामांचल त्वरित विकास पई नुआ योजना विकसित गाँ विकसित ओडिशा आरंभ करिसेंती। एही योजना को गतकाली राज्य कैबिनेट मोहर मारिछि। चलित आर्थिक वर्ष 1,000 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। प्रति वर्ष 1,000 कोटी टंकार व्यय बराद हेबो। आसंता 5 वर्ष पर्यंत एही कार्यक्रम चलिबो। सबु निष्पत्ति ग्राम सभा द्वारा निर्णय हेबो। परे ताहा जिल्लापालको अनुमोदन हेबो। एथिपाई 5,000 कोटी टंकार व्यवस्था करा जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा डाक्तरी और स्वास्थ्य सेवा नियमावली को राज्य कैबिनेट रे संशोधन करा जाइछि। डाक्तर नियुक्ति अभाव दूर करी डाक्तर समस्या दूर पाई राज्य कैबिनेट निष्पत्ति नैछन्ती। 5,000 नुआ डाक्तर एवं 126 दंत चिकित्सक को नियुक्ति देवा पाई सरकार निष्पत्ति नैछन्ती। परवर्ती खबर शक्ति विभागर गोटे प्रस्ताव को मध्य राज्य कैबिनेट मोहर मारिछि। सेहीपरि आईन विभागर गोटे संशोधन को राज्य कैबिनेट मोहर मारिछि। अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों पाई विनियोग पुंजीर 60% छाड़ करा जाइछि। एणिकी सर्वाधिक 6,50,00,000 पर्यंत रिहाती देबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। साधारण वर्गों को मध्य 50% पर्यंत सब्सिडी प्रदान करिबु। एहीपरि भावे 10टी प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट रे मोहर मारिछन्ती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ ପୁରୀ ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣି ଜମିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ଓ ରାସ୍ତାର କରାଯାଇଛି ଟପୋଗ୍ରାଫିକାଲ ସର୍ଭେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସହରରୁ ତ୍ୱରିତ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରୀ ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଯାଏ। ଏପରିକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବି ବାଦ୍ ପଡ଼େନି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଶୋଧିତ ତଥା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସେମାନେ କାର୍ଡ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଡ ସମର୍ପଣର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପତି ବୁଧବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଥା ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ବୁଧବାର ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜନତା ଦଳ ନିଜ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି। ମଣିପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ୍ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାଜପା ସରକାର ଅଛି। ଏହା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜେଡିୟୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମଣିପୁର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜେଡିୟୁ 2022ରୁ ଭାଜପା ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଶାସକ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଜେଡିୟୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ୍ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାଜପା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ସଭାପତି ହେବାର ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଏଥର ଦଳରେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ରହିବନି କି ନୂଆ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡିରେ ନବୀନଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନମ୍ବର 2 ରହିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ସେ 28ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025ରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଦି 2 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ରହିବେ। ସେହିଦିନ 12:55 ପୁଣି ଫେରିଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ସରକାର ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଉଥିବା ପାଇଲଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ପାଇଲଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିବେକ ପରିମଲଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଯିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ବା ରିକ୍ସ ଆଲାୱାନ୍ସ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯବାନଙ୍କୁ ରିକ୍ସ ଆଲାୱାନ୍ସ ବାବଦକୁ ମିଳୁଥିବା 8,000 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ 25,000 କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାଓ ଦମନ ପାଇଁ 2004ରୁ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପୁରୁଷ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିବା 157 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଡାଟା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ବେଳେବେଳେ ପୁଅ ନାଁ ଓ ଝିଅ ନାଁ ଏକାଭଳି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ତ୍ରୁଟିରେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଇକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଲଗାଁର ପରଣ୍ଡା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୁଷ୍ପକ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପୁଷ୍ପକ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଥିଲା।
ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଷ୍ପକ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଲଗାଓଁ ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।